प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर केते सुंदर समय सुजोग आम को दौरान ये दिन मानक कारण परमेश्वर को वाक्य जपरे आहुरी अधिक रु अधिक लोकों मध्य प्रचारित हम से परमेश्वर आम को नियुक्ति कर जो समय हो आम जपरी ईश्वर को वाक्य प्रस्तुत थी एवं से वाक्य कहवाई आम मध्य आग्रह थी और से वाक्य कहवा समय पवित्र आत्मा आश्चर्य प्रकार कार्य करते अनेक लोक से वाक्य शुणी जपरी हिलिंग पाइबे अनेक लोक द्वारा जपरी विश्वास आग को बढ़े से परमेश्वर से वाक्य रखी था आज आम जो वाक्य देखा आपण मैंने पाइबे जोटा कि कहुची जे द स्पिरिचुअल अवेयरनेस एमंग द पीपल ईश्वर वाक्य जो परमेश्वर आत्मिक जीवन रे हमर फल शून्यता आत्मिक जीवन रे आम फल शून्यता अनेक समय आम जीवन में आत्मिक जीवन में वृद्धि पाई न था आम प्रभु जमती चाही था सेमती आम वृद्धि पाई न था बाकी सब बढ़ी जाए बाह्य रूपे देखले आम केते बढ़ी जाऊ केते ज्ञानी भावु बाइबल पद सब कहीदू केते कौन प्रार्थना करूँ जो डका हुए से छिड़ा कि भल भल वाक्य कहीदे पारू किंतु आत्मिक जीवन अनेक समय आम भितर जो वाक्यर वृद्धि पाइबा कथा से वृद्धि पाई न था कौन पे अभाव असुविधा आसी जाए लिखाई द स्पिरिचुअल अवेयरनेस एमंग द पीपल परमेश्वर को वाक्यर अभाव जमती गोटे स्त्री लोकर संतान नथिले ताकू बांझ कुआ जाए सेमती फलहीनता आम आत्मिक जीवन फलहीनता आमको गोटे प्रकार पूरा अथर्व करदे आम मैंने ईश्वर से विषय को बुझी पारि न था कि अन्य पाखे प्रकाश कर पार न था आम पूरा अथर्व हो जाता आ फलहीन वृक्ष पर आम था से परमेश्वर इच्छा करती जे आम मैंने फलहीन पर न हो आम आत्मिक जीवन आम वृद्धि पाए अन्य मान से वाक्य वृद्धि आत्मिक जीवन में लाभवान हे से मनोयोगी हवा दरकार आम देखुचु आज आम जगत विभिन्न रकम लोक मान देखुचे विभिन्न विषय पाई आम मैंने आकृष्ट हो जाऊँ अनेक समय विभिन्न प्रकार लोक था जो मैंने कि धन पछरे दौड़ती जो मैंने चाकरी पछरे दौड़ती जो मैंने भल जीवन काटे बोली भावती आउ केते जन अच्छी जो मैंने निजर माने उन्नति पाई दौड़ती अनेक समय आम मैंने आडंबर युक्त लाइफ रे पाइबा पाई चाहूँ आउ ए सब विषय आम भितर जिते आसी जाए से आम ईश्वर से प्रतिज्ञा से सुंदर वाक्य को आम भूली जाई था जहा कि परमेश्वर आमको फलहीन वृक्ष करना फल हवापाई आम आत्मिक जीवन रे फलहीन हवापाई रखाहीन आम को फल पूर्ण जीवन रखाई जमती आम स्पिरिचुअल ग्रोथ पाई अन्य मान से ईश्वर वाक्य कहवा जो मैंने विश्वासी प्रभु सहित रही से माने आम देखुचु जो मैंने प्रेरित मानकर जीवन रे बहुत कष्ट से सही प्रेरित माने जीवन रे ईश्वर को वाक्य नहीं कि एते कष्ट पाई ईश्वर को वाक्य एते दूर जे गला जे से जो स्थान छिड़ा हेले ईश्वर को वाक्य चारिआडे प्रचारित हो पारा कहीं कारण से कष्ट दुख मध्य केवल हारी जाई नथिले से अटकी जाई नथिले ताको पार होके जीवाई से सब बेले प्रस्तुत थे कारण प्रभु कहले जगत रे तुम मत क्लेश अच्छी मात्र धैर्य धर मो जगत को जय कर प्रकृत प्रभु आम को सब क्लेश मध्य शक्तियुक्त करती आमर हुए तो ऊपर ये दुर्बल हो गले आंतरिक पुरुष आमर बलवान और शक्तिवान हो पार जिते आम यीशु को धरिबा प्रभु को देखा से समय ईश्वर आम सहित कथा कहे आ प्रभु हमको स्ट्रंग करेंगे यही प्रेरित माने ये विश्वास मान जीवन में आम केते कौन देखुचु से माने केते दुख देखी गले आत्मिक जीवन रे
କେବେ ବି ଶିଥିଳତା ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେଇ ଆଗ ପରି ବଢ଼ିବାକୁ, ସେ ଉତ୍ସାହ ନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଫଳହୀନତା ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନିଜକୁ ମନେ କରୁ। ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆଉ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି ଆଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବେ ତା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇକି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଯାଉଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, କେତେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଇକି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରେରିତମାନେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ମିଶିକିରି ବି ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବେ। ସେ ଅଳ୍ପ ଜଣ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପାସୋରି ଯାଉଛି। ବାଇବେଲ କହୁଛି ସ୍ମରଣ କର ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ପାସୋରି ଯାଉଛ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ପାସୋରି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ 2:4 ପଦରେ ଅଛି, ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏଇ କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲୁ, କହିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଦୌଡ଼ି ଧାପଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି, କାରଣ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ମୋର ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଶାନ୍ତି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଯାଇକି ମୁଁ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବ। କେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏପଟ ସେପଟ ଯାଉନଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଶିଥିଳତା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ପଡ଼ିଛି, କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କି ଖରା ବର୍ଷା ଆମେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ହେଉନି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାଧନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କିଛି ଆଳ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲା ମାନେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଧାପଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର କାମ ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଳାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ କହୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଶିଥିଳତା କେମିତି ଆସିଗଲା, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହିପରି କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ତିମୋଥୀ 4:10 ପଦରେ, 2 ତିମୋଥୀ 4:10 ପଦ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦିମା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ଥେସଲିନିକୁ ଯାଇଅଛି। କ୍ରେସେସ୍ ଗାଲାତିଆକୁ, ତିତସ୍ ଦଲତିଆକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦିମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ଏଇ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲା। ଯଦି କଲୋସିୟ 4:14 ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଦିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖିବା ମାନେ କଲୋସିୟ 4:14 ଲୋକ ଦିମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦିମା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଇ
गोटे एमती समय आसला से रास्ता को बदल देले। अनेक समय पिलामाने आमे जगतर प्रलोभन रे पड़ जाऊ, अनेक विषय हमको आकृष्ट करे आउ सेथिरे आमे माती जाऊ जे आमे भूली जाऊ ईश्वर को से प्रथम प्रेम को। आमको को उद्देश्य प्रभु मनोनीत करते आउ से उद्देश्य को आम भूली जाऊ। प्रभु हमको कहते शेष समय भीषण समय उपस्थित हम से सब जाग्रत थी प्रार्थना करने दरकार। कारण शैतान अनेक समय जगी था आमको प्रलोभन रे पकेगा आम मैंने से ये पड़ जाऊ। से द्वितीय करंती 2:11 कहुच्छी जे तुम्हें शैतान चालाकी को जानिकी रख। अनेक समय आम चालाकी को भूली जाऊ आउ लोकों को कथारे कि किसी कथारे आम भासी जाऊ आ निजको से दे दो आ प्रभु को उद्देश्य आमको रखी आम भूली जाऊ। आम द्वितीय पीतर सेमती 2:15 देखु विलियम जड़े थे जी कि लोभरे पड़ी सी ईश्वर आज्ञार अबाध्य होते लोभरे पड़ जाते। लोभरे पड़गलार कौन है द्वितीय पीतर 2:15 आम देखुचु। द्वितीय पीतर 2:15 आम देखुचु से माने अन्य वेतन लालसाकारी बियर पुत्र विलियम मार्ग अनुसरण कले और सत्य मार्ग परित्याग कर विपथगामी हेले। सत्य मार्ग से परित्याग करदे। विलियम कौन कले ना जो लोभ जो गोटे लोभ आक्रांत कला जो लाभवान हे से मार्ग को से देखिले। प्रभुंकर प्रथम प्रेम को परित्याग करदे आ से बाटे पड़ेले। दिमाग को देखुचे से ईश्वर राज्य कार्य करते पुणी से पथ को अलगा करदे अलग आड़े चलीगले। अनेक समय पिला माने आमे एपरी जेतेबेले स्पिरिचुअल बढ़ू से अनेक प्रकार विषय आसो हमको आकृष्ट करिवो। किंतु परमेश्वर को वाक्य कुए तुमको किए न भूलाओ कई तुमको सावधान होता जमती कई तुमको वाक्यर चातुरी रे न भूलाओ। ताहा आमे कलस्य 2:8 देखले देखिबे पाउल कहते कई तुमको वाक्य चातुरी रे न भूलाओ। से सावधान रहा। अनेक समय आमर इच्छा एत प्रबल थाए जे आमे से इच्छार बाध्यता है आमे से इच्छा को निज इच्छा को आमे भावु परमेश्वर को इच्छा बोले आमे सही अनुसार चली जाऊ सही बाटे से स्पिरिचुअल ग्रोथ रु आमे तले पड़ी जाऊ उठा को जाऊँ से पड़ी जाऊ। किंतु प्रेरित मान को देखु एत कष्ट दुख मध्य निजर कौन सी विषय नाला। आमे जदि एब्री रे देखिबा ताहले आमे देखिया एब्री 11 को दिबा आ सेठी आमे देखिबा बहुत भल विषय लिखाई जोटा कि आम जानिबा दरकार। एब्री 11 आमे देखुचे 36, 37 और 38 पद पढ़िबा। 11, 36, 37 अन्य माने विद्रूप कोरोड़ा प्रहार हाँ बंधन और कारावास द्वारा सुधा परीक्षित हेले और कही अबा प्रस्तराघात कही अबा निर्यातन कई जगत द्वारा द्विखंडित पुणी कही अबा खड्ग द्वारा निहत हेले कई मेष छागल चर्म आच्छादित अभावग्रस्त क्लिष्ट और निग्रह प्राप्त हेले प्रांतर पर्वत को अपने पृथ्वी गहर भ्रमण कले जगत से योग्य नतला। जो माने ईश्वर विश्वास सहित बाहर के आसते जो माने ईश्वर को विश्वासी जो माने परमेश्वर जो मान भविष्य वक्ता जो मान को प्रभु राज्य घोषणा करने जपर लोक मान पठाऊले से भविष्य वक्ता माने जिरिमिया जिसा यहीपरि लोक माने बहुत कष्ट भितर देकी जाइछंती। आमे दानिएल सद्रक मैशक एमान को भितर देखुचे बहुत कष्ट मध्य से जाइछंती किंतु कई कंप्लेन करना प्रभु तुम्हें एमती काहे कल आमे तो आसीथिलु गोटे उद्देश्य आउ गोटे उद्देश्य को हमको तुम्हें नहीं कि किंतु से माने ताको आनंदर सहित सह्य कले ताकि से माने निजर सुख सुविधा देखु नतले से माने देखुतिले अन्य मान को प्राण हृदय मध्य ईश्वर को वाक्य जब जीव आउ से माने जब संपूर्ण परिवर्तन हेबे एवं से वाक्य ताको स्पर्श करी ताको पुणी छिड़ा आबाको साहाय्य करिवो से मान को हृदय से वाक्य रहिबो आ से वाक्य ताको स्पिरिचुअल बढ़िबा को साहाय्य करिवो आ फ्रूटफुल करिवो सेति पई से माने से वाक्य धरिकी जाउथिले
ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେହିପରି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3000 ଲୋକ 3,000 ଲୋକ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କେମିତି ହେଲା ଏସବୁ କାମ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ବିପଦକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧନ ଉପରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଉପର ସେ ଧନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ଫ୍ରୁଟଲେସ୍ ହେବେନି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଫଳହୀନ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବେନି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ କେବେ ବି ସେଇ ଫ୍ରୁଟଲେସ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ରହିବେନି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଫଳ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆମ ନିଜର ବିଷୟକୁ ଧରିଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଆଡ଼େ ପାଦ ଦେଇଥାଉ, ଏପଟେ ବି ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ। ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଥିଲା, ଥରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତା ଦୋକାନରେ ଦୁଇ ପଟେ କାମ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସେ ତାର ରାସନ ଦୋକାନ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲା। କିଏ ଜଣେ ତାର କୌଣସି ବିଷୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଲେ ସେ ସେପଟକୁ ଆସିକି ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ବଜାଏ ଆଉ ପୂଜା କରିଦିଏ। ପୁଣି ଯଦି କିଏ ରାସନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସେପଟକୁ ଯାଇକି ରାସନ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ। ତ ଏମିତି ହେଲାରୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମିତି ହେଇଯାଉ। ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁନି। ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେବୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କାମ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଫଳହୀନ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ସବୁ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଥାଉ, ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ କହିଦେଉ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କରିକି ଆଉ ସେଇ ଝିଅର ନାଁ ମୁଁ ପାଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ବାହା କରିବାକୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କରିଥିଲା ତାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁଥିରେ ସେ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଉଠେଇଥିଲା ତା ନାଁ ବାହାରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଉଠଉଥିଲା ତା ନାଁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଦେଇନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ତାହା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଆଉ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଅନେକଙ୍କୁ କହିବୁ। ସେ କଷ୍ଟ ହଉ, ଦୁଃଖ ହଉ, ଝଡ଼ ହଉ, ଜଞ୍ଜା ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ ବଢ଼ିବୁ। ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଜୟ କରିକି ଯାଇପାରିବୁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ବାପା କହିଥିଲେ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳି ପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆମମାନେ ନିଜେ ବଢ଼ିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଆସୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁମର ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମ ପାଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆଜି କଥା
କହିଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇନଥାଏ, ଆମେ ଫ୍ରୁଟଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥାଉ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେମିତି ସେ ବାଞ୍ଝ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାହାମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, ସନ୍ତାନହୀନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ଆମମାନେ ବଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବୁ, ତୁମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବୁ। ହୁଏତ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଆସିବ ତୁମ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠେଇବ ଆମମାନେ ଯେପରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଆଣିବୁ, ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରିପାରିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବେ, ସେହିପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।